шунавандагони азиз, ҳоло хониши адабиро аз рӯи рамани теғи сухан аз китоби бонавои борони бародарон Шарифбек ва ҳокими азиз дар қироати ҳунарманд Абдумумин Шарифӣ шунавед. оғози гуфтори 21. даврон тамоми рӯз омадани лайлиро интизор шуд, вале аз духтар дарак набуд. ба ҳар ҳол ӯ мӯйлабро нагирифт. бо мӯйлаб ӯ дар назди хеш босалобат намуд. бигзор лайли омада ӯро бибинад. ба ҳамин мӯйлаб ӯ ба мавзеи хушкакдара хоҳад рафт. боз як талош монд, як талоши шерона. агар намояндаи шеф биёяд чӣ хуб, ва наояд боз беҳтар. ману лайли савори мерси ба он ҷо меравем. чун боро биёрем онро фурӯшем, 5% аз рӯи қоида моли ман аст. онро хоҳ дар шакли пул гирам ва ё хоҳ дар шакли натура. аз рафтани лайли қариб 36 соат гузашта буд. шом фаро расид ва даврон умедашро аз омадани ёвари шеф қариб канда буд. ӯ аз ҷояш хеста чароғ даргирон ва ба тарафи ошхона нияти рафтан дошт ки касе ба сурохии дари даромадгоҳ калид гузошта онро тоб дод. баъди рафтани самандари раҳим, капитани милиса Сорбони Ҳомид расмҳоро ба дасти Гурезов дода, ӯро ба мавзеи дидбонгоҳи хушкакдара фиристод то расмҳоро ба Ҳурматов нишон дода ба онҳо супориши иловагӣ диҳад. шояд фардо равам, баъзе корҳоро асос карда гуфт Гурезов. корҳо гурехта намераванд, вале дар мавзеи хушкакдара ҳар лаҳза пайдошавии ношинос мумкин аст. рафту дигар ношинос наояд чӣ? меояд ва боз чӣ хел. Гурезов дигар баҳс накарда расмҳоро гирифта аз дар баромад. Сорбони Ҳомид варақи сафедро болои мизи корӣ гузошта онро ба қисмҳо ҷудо кард: шимол, ҷануб, шарқ ва ғарб. сипас дар зери ҳар як қутб доирача кашид ва дар дохили доирачаҳо номи иштирокчиёни амалиётро сабт кард ки иштирокчиёни амалиёт қутбҳои зеринро соҳиб шуданд. дар зери қутби шимол ношинос, дар муқобили ӯ дар зери қутби ҷануб Хоҷаева ва дар қисми шарқ супоришдиҳанда ва дар қисми ғарб иҷрочӣ мавқеи хешро ишғол намуданд. танҳо баъди ҷобаҷошавии иштирокчиёни асосӣ, Сорбони Ҳомид дар мобайни варақи сафед доираи калонтаре кашида дар дохили он мавзеи хушкакдара навишт. ҳамин доираи марказӣ ядрои асосии корҳои ҷустуҷӯӣ ба ҳисоб рафта, ҳама доирачаҳои дигари дар зери қутбҳо буда дар гирди ӯ давр мезаданд. капитани милиса аз қутби шимолӣ ба қутби ҷанубӣ хатти росте кашид ки он аз маркази ядро гузашт. ношиносии Хоҷай ва бо Солеҳ Ҷалил дирӯза ҷустуҷӯиҳои ношинос дар маркази ядро худ шаҳодати он буд ки Хоҷаева ва ношинос бо Солеҳ Ҷалил шинос буданд. ин дафъа ваколатдори кофтикови ҷиноятӣ на аз қисми шарқӣ ва нимкураи ғарбӣ, балки аз қутби шимол ба ғарб ва аз ҷануб ба шарқ хат кашид ки аслан хатҳои мазкур аз маркази ядро хеле дур афтиданд. вале худи хати байни шимолу ҷануб ки аз маркази ядро мегузашт, дар якҷоягӣ онҳоро низ ба маркази ядро ки маҳалли содиршавии ҷиноят буд пайваст намуд. Сорбони Ҳомид Хоҷаеваро супоришдиҳанда ва ношиносро иҷрочии амалиёт мепиндошт ва агар дигар кас ба ин мақомҳо талабгор мебуд, аз ду сар шербачаҳои кавалчук таи ин рӯзҳо алоқаи Хоҷаеваро бо онҳо муайян мекарданд. пайдошавии дуюмбораи ношинос дар маркази ядро ин хатои маҳзи супоришдиҳанда ва дуруст дарк накардани хатар аз тарафи иҷрочӣ буд. аз он чӣ ки ношинос бори дуюм ба маркази ядро қадам гузошт, ин аз бетаҷрибагии худи ӯст ва агар дар ҷиноят даст дошта бошад ҳам токунун аз ин пеш бо милиса сару кор надоштааст. умуман ҳам Хоҷаев ва ҳам ношинос то кунун боре ҳам бо милиса сару кор надоштанд ва то ба имрӯз доираи хатарро пурра эҳсос намекунанд ва ҳар замон метавонанд бори дигар ба ҷустуҷӯи бор бароянд. ин дафъа аҷаб нест ки ҳарду якҷоя ба ин мавзеъ ташриф наоранд. аслан куштори Солеҳ Ҷалил ба мақсади азхудкунии бор ба вуқӯъ пайваста аст ва онҳо то борро ёфтанд аз ягон чиз рӯй нахоҳанд гардонд.
از آنچه که خواجه و از ناشناس دروی میجوید، پس بجز کشتار دیگر یگان حالت آنها را به هم پیوست نمی سازد. از احتمال دور نیست که به خانه در کوچه فردوسی بوده ناشناس را خودی خواجه و نبرده باشد. مادامی که چنین است، خودی ناشناس در کجا زندگی کردن لیلی انور را و به چه کار مشغول بودن او را نمی داند. خواجه و باشد برعکس درباره ناشناس معلومات زیادی دارد و عجب نیست که با راه شنتش او را به کشتار مائل نکرده باشد. از چه باشد که ساربانی همین مرکز یدرا را به آفتاب و دایره‌های در زیر قطب‌ها بوده را به زمین و دیگر سیاره ها شبیه داد و مثل آن که زمین و دیگر سیاره های کیهانی در گرد محور خویش آفتاب دور میزنند، امروز دایره‌های کشیده او نیز در گرد محورش یدرای مرکز که در داخلش موضع خشکک‌دره ثبت شده بود دور زدند. هرچند دایره‌های شرق و غرب به طور راستخطه از مرکز یدرا نگذشته باشند، هم آنها با قطب شمال و جنوب پیوست شدند و به واسطه این دو قطب مستقیما از مرکز یدرا گذشتند. او فکر و عقیده خویش را که در اساس جستجوی پسیکولوژی به دست آورده بود بالای صفحه تازه ثبت کرد. سپس کاغذها را چارقد نموده به جیب گذاشته بود که تلفن زنگ زد. گوشک را برداشته خود را معرفی نمود و همان آوازی امیده را شناخت که از بازگشتن پرسان شد. باز 5 روز دیگر گفت او. دختر نزد جوانی لباسها خیلی راست ایستاد. عموما هر یک پیراهنی در جوان بوده خود یک تاریخ نانوشته از سرگذشت او بود. شاید اگر او دست قلم می داشت درباره هر یک پیراهنی در جوان بوده که خود بیانگری حالنامه محبت او و صالح جلیل بود، کمش حکایه را روی لسان می آورد. ولی افسوس که خداوند این هنر را به او ارزانی نداشته بود. چون صالح جلیل بعضن در خوابش صباجان می گفت و آن روزی که او برانگیزنده آتش محبتش را در نزد طرفخانه دوشنبه همراه صباجانش دید، پیراهنی سیاهی خرید. برخلاف همه دیگر پیراهن‌های در جوان بوده، او پیراهن و رویمال همرنگ او را به مصلحت به صالح جلیل خرید. او را مقصد چی بود خودش هم نفهمید و 2 روز پس وقتی که صالح جلیل یاد او کرد و شبانه چون دوز به خانه‌اش آمد، او را در پیراهنی سیاه دیده چه حادثه روی دادنش را هم نفهمید. تینجیمی؟ پرسید او از گردآفرید که در لباسی ماتم بود. تینجی به پروایانه گفت دختر، پس این لباس پوشیده‌ات را سبب چیست؟ قبای عروسی پوشیدن در سرنوشت من نبوده است، بنابراین همین رنگش را یافته پوشیدم. ببین به من زیبنده است. بیامان این گپ‌ها را. نخواد آدم به اساس چونی پیراهن پوشد. من اساس پوشیدن آن را دارم. چه خیل اساس؟ تو چی ها گفته ایستاده لیلی؟ گفتم کو چون پوشیدن پیراهنی سفید در نصیب من نبوده است، سیاهش را پوشیدم. مردم بینن چی میگویند؟ مرا به مردم کاری نیست و اگر فکر مردم رو میکردی کیها به من ازدواج رسمی میکردی و هوس پادامن دختران دیگر را از سرت دور میکردی. بیامان این گپ ها را. خودت میفهمی که من مورد جستجوی ملیسه قرار دارم و نمیتوانم تو را با این همه جا و جلالت به ورطه آتش کشم. چه خیلی مورد جستجوی قرار داره که هیچ نه ملیسه تو را دستگیر نماید. تو همین را میخواهی؟ چی گویم؟ راستش را. دشمنی جانی و از جان دوستر دارم تو را. اکنون رو این پیراهن را کشیده دیگرش را پوش. نه، در شب هر زمان تغییر لباس کردن شرط نیست. بهترش وقتی خواب من آن را میکشم. گویان لیلی صالح جلیل را به آشخانه برد. آنها در سر دسترخوان خیلی صحبت نمودند و از چی باشد که صالح جلیل فکری در سرش آمده را گفت و فکرم با چنین پیراهن به عملیات برآمدن عین مدعاست. چه خیلی مقصد او را در اول صرفم نرفته پرسید لیلی. عموما مردم میما سیاه پوشی را خوش ندارند و چون سیاه پوشی را ببینند او را فلاکت زده میپندارند. فرض کردیم با چنین لباس تو سری چنبرک رول مرسیت به راه برآمدی. در داخل افتماشین مواد مخدر و اگر کارمندی بدعه هم معنت نماید میگویی که به جنازه رفته ایستادم. باور نما، اون نه این که افتماشینه بلکه حجتها را هم نسنجیده از روی همدردی تو را سر میدهد. گمان میکنم این پیراهن خریدت هم در زندگی روز یاری رسانت خواهد شد. و بار هم دیگر این پیراهن سیاه را ببر نکرد و حالا پیش جوان راست در انتخاب پیراهن ایستاده. نهایت او دست به قبای سیاه برده آن را از جوان بیرون آورد و قریبی های شام با سر و لباس سیاه از خانه بیرون شد.
این دفعه پیش دری برآمدگاه توقف نکرد و همانا از پهلوی دیوار تاب خورده به گرژ پهلوی خانه‌اش حرکت کرده. از آنجا مرسدس 600 را بیرون آورده با یک مهارت خاص آن را تا به راه کلان برآورد. سپس در کوچه فردوسی آن را باز داشته از داخل افتماشین بیرون شد و به طرف خانه صالح جلیل که در آشانه سیوم واقع بود حرکت کرد. در را با کلید گشاده وارد خانه شد. خیریت می آمدید گفت دوران. تیار شو، ساعت پس به راه می براییم. به نماینده شف این دفعه هم به من باور کرد. عجیب، وای زنی در لباسی ماتم بوده کی باشد؟ پرسید تجربه آموز عبدالرشید شریف. کنی و در کجا؟ از پهلوی بینا تاب خورد. در پیش دری برآمدگاه توقف نمود؟ نه، نباشد وای نیست. احتیاطکاری کاری اولین درجه لیلی انور آن است. از روی قد و قامتش لیلی جان را میماند. لیلی جان در لباس ماتم؟ هیچ باورم نمی آید. اعتراض کرد مظفری سفر. باور نکنید اختیارتان، ولی به اینش چی میگویید؟ از پهلوی بینا برآمدن مرسدس 600 را نشان داده گفت تجربه آموز. یا توبه، خودش چی گفت؟ در حقیقت این مرسی لیلی جان گویان مظفری سفر موتور را به کار درآورده از قفای آن به حرکت درآمد. شاید به مخابره براییم، لازم نیست. هرچند جگولی بنده در نمود نظر ناگیری است، ولی از مرسدس ما قفا نمیمانیم. رفت و قفا مانیم چی؟ نمیمانیم. در اینجا بجز شأن ملیسه را پاس داشتن، ما باز باید شأن نقلیات وطنی را نیز حمایه نماییم. جگولی اکنون مالی وطنی ما نیست، اعتراض کرد عبدالرشید شریف. زمان ما یک وطنی بزرگ بودیم و این عیب ما نیست که برخی از خدا بخبران تیشه بر ریشه خویش زدند. آب اگر 100 پاره گردد باز با هم آشناست. همین خیل شما را فهمیم. درست. مرسی به طرف راست تاب خورد. راننده را آگاه کرد تجربه آموز. دیده ایستاد امگویان در سری گردش راننده سرعت را کمی سست کرد. چون افتماشین وز 2109 مرسدس 600 را در مسافه معین مورد نظارت خویش قرار داد، راننده گفت به فکرم لیلی جان گفتگیت به عملیات آخرین برآمد. چه خیل به عملیات آخرین؟ کلی مردم ما نسبت سیاه‌پوشان همدردند، بی خبر از آن که برخی از آنها لباس ماتم را به دیگر مقصد می پوشند. چه خیل به دیگر مقصد؟ حالا من چیزی گفتن نمیتوانم، ولی فردا صبح خودت از رفتار لیلی انورامونه انگشت حیرت خواهی گزید. افتماشین به طرف چپ میگردد. باکی نیست، این دفعه ما هر دو در یک قطاریم. گویان راننده چراغی که آگاه کننده طرف چپ را به کار درآورد. عجیب که در این شام او به کجا می رفته باشد. اول به کوچه فردوسی، سپس به گلاباد. خلاصه کرد مظفری سفر. شاید آنها را آگاه نماییم. لازم نیست. همه شخصانی در دیدبانگاه بوده باید هوشیاری را از دست ندهند. تا گلاباد هم لیلی جان را گسیل میکنیم؟ نمیدانم، ولی به رخصت مرکز ما خودسرانه این کار را کرده نمیتوانیم. اگر چنین است بهتر میشد که به علاقه میبرآمدیم. علاقه گریخته نمیرود. ببین مرسی نیتی به پهلوی راستی راه برآمدن دارد. تا خانه‌ای در کوچه فردوسی بوده باز یک کوارتل راه است. پس چی لازم در شام پیاده رفتن؟ زندگی خود لیلی جان را به احتیاطکاری مجبور نموده است. مگر همین هم زندگی شد در وطن خویش چون دوست. مظفری سفر باز چیزی گفتن میخواست، ولی مرسدس 600 در پهلوی راستی راه ایستاد و راننده‌اش لحظه پس از کابین بیرون شد. مظفری سفر و مخابره برآمده دویم را از آمدن مهمان هشدار ساخت. شاید فردا رویم. کار امروزه را به فردا گذاشتن خوب نیست. کار شب خنده روز گفتند. میترسم که فردا دیر نشود. چرا دیر میشده است؟ گمان داره که شف را راضی کناندن آسان است؟ نه البته. به هر حال من از خودت یک ضیافت قرض دار. در طرفخانه هم ممکن. چرا میشود نه ممکن میگویی؟ رفت یگان کس ما را در طرفخانه بیند و گپ را به گوش شف برد چی؟ اینش هم درست. بهترش انا در همین جا فردا شب یک ضیافت تشکیل نما. خودی فردا؟ فردا. به شف چی گفته می آیی؟ یگان علاجش را می آبم. اکنون خیز رفتیم. سری صبح می رفتیم بهتر بود. استا که چرا شما با پیراهن سیاه آمدید؟ نمیدانم، این پیراهن را همین روز شف آورد. چی؟ و عقلش در جایش؟ چی بود؟ آخر رمز سیاه نشانه خوب نیست. خوب است یا نه کاری ما چی؟ ما همه بازیچه دستی بالاییم و من به خودت قائل. چرا به من قائل شدی؟ چون که نترسیده در پیش من شف را به عقل نامیدی. ببخش. با من هر گونه گپ را گویی هم میلش، ولی در نزد دیگران چنین سخن را بیان کردن خطرناک است. اصلا من مصلحت نمیدهم. آیا نشنیده ای که میگویند دیوار
موش دارد موش گوش. شنیدم. و هر حال دلم از شما پر. دلت پرو مرده بر این به حرکت ایستاده ای. مگر همین هم دلپوری شد؟ مادامی که شف را به بی‌عقلی گناهکار کردی و از من نترسیدی، پس چرا چون مرد تلاش به خرج نمیدی؟ گمان داره که من دویده به شف خبر میدیم؟ اگر شف هم میبود من در این باره به او زبان نمیکشادم. این مردها چطور نافهمند، هیچ نیکی به ما زنها باور کنند. شاید ما را موی دراز عقل کوتاه گمان نمایند. با همه این سادگی خش ما نیز در کار خش استاییم. تو بر این مرد را تا لب دریا تشنه برده تشنه می آریم. عجیب که چرا صالح جلیل چون یک روباه ترسو را چند سال در زیر قنات خود گرفت. صالح جلیل در این کارها شیر بود. آیا او میدانسته باشد که 7 سال قبل در این شب 23 آگوست نجات دهنده‌اش مرا از طرفخانه اویستا راست به مهمانخانه برآورده با بنده حساب کتابش را برابر نمود. در همان وقت من از بالای صالح جلیل به یگان جا عرض نکردم و او چنان مزه خورک شد که حسابش گم. میگویند که با ماه شینی ماه شوی، با دک شینی سیاه شوی. چرا در این چند سالی با صالح جلیل همکار بودنت از او ترسیدن محبت نآموختی و مثل او شیردل نشدی؟ تشکر. اکنون میخیزیم. الک شام گذشت. تا قریبی های روز برمیگردیم. من تیار. فراموش نکن فردا بیگاه تشکیلی در همین جا. آنها هر دو از خانه به در رفتند. الگ یفریمویچ کوالچوک برابر گرفتن خبر سمت حرکت автомашини تمغه مرسدس 600 رقم دولتیش 1955 RT01 وضعی من بعده کار را در ترازوی عقل برکشید. عموما در راههای کوهی تعقیب مرسدس 600 که سرعتش نسبت به سرعت автомашини وطنی خیلی بلند است غیر امکان بود. این را پیش از همه سبب آن بود که در راههای پرپیچیده کوهی مرسدس هم با سرعت بلند حرکت کردن نمیتوانست و از احتمال دور نبود که آنهایی که مورد تعقیب قرار داشتند از نیت تعقیبگران آگاه گردند. در چنین حالت شکست عملیاتی در پیش ایستاده که همکاران گلابادی از آن امیدی کلان داشتند ناگزیر بود. دوم، مسافه قریب 200 کیلومتر راه را بی‌فایده طی نمودن در حالتی که امکاناتی با مخابره برآمدن آنها نبود. وضعیت خود مرکز را بد می ساخت، چون که خود مرکز به حیات کارمندان خش جوابگر بود و به یگان اساس در شب از قفای شخصیت هایی که در جنایت گمانبر بودند فرستادن آنها از روی توکل معنی نداشت. سوم، مرکز امکانیت پوره داشت که درباره سمت حرکت مرسدس به شعبه کارهای داخلی ناحیه گلاباد خبر دهد. در آن صورت خواجه و شخصی ناشناس همراه او بوده در چون یک مسافه زیاد از قفای خش تعقیب را حس نکرده می توانستند به یگان دودیلگی دوام عملیات خش را به انجام رسانند. محض همین حالتها را در میزان عقل برکشیده الک یفریمویچ به مخابره برآمده به یکم که تا کنون تعقیب مرسدس را به دوش داشت تبلی بازگشت داد. آیا چه خیل می شود؟ همین قدر نظارت بردیم و یک باره از آن دست کشیم؟ پرسید تجربه آموز عبدالرشید شریف. بالا چیکار کردنش را میداند. گویا مظفر بعد از نظر پنهان شدن مرسدس автомашини خش را باز به طرف شهر برگردان. اکنون به کجا می رویم؟ به نزدیک کوالچوک. چرا به خانه نه؟ الگ یفریمویچ تبل بازگشت داد. اعتراض کرد تجربه آموز. همه گونه تبل بازگشت را راه است و تبل از ملیسه برون شده ما را به سوی خش میخواند و یعنی باز به ملیسه گفت راننده. 4 ساعت پس مظفر سفر و تجربه آموز عبدالرشید شریف رخصت پرسیده وارد اتاق سرداری بخش کافتکاوی جنایتی شدند. خوش خواجه و را گسیل کردید؟ بعدی سلام علیک پرسید صاحب اتاق. لیلی انور را تا خودی دروازه شهر گسیل نموده برایش راهی سفید آرزو نمودیم. رازیبک شریف زاده نبودند و بنده به یگان مصلحتی پیشگی به چنین خلاصه آمدم که تعقیب من بعده مرسدس به منفعت کار نیست. باکی نیست. شاگرد چه اندیشه دارد؟ برخلاف عقیده لیتینانت کلان بنده تا کنون بر آن عقیده هستم که ما باید تا انجام عملیات از قفای خواجه و ناشناس نظارت می بردیم. کارهای جستجویی هم مثل بازی شطرنج است و در بازی آن کس برد می کند که اقلاً 1 یا 2 حرکت نوبتی حریف را معین نمایند. رفت خواجه و مردی همراهش از تفتیشات پناه برند چی؟ هر کار شدنش ممکن، ولی به عقیده من آنها به موضع گلاباد رفتند. تا گلاباد باشد قریب 200 کیلومتر راه. در راههای کوهی با سرعت بلند رفتن خطرناک است.
از همین رو به حساب میانه مرسدس هم از روی 40-50 کیلومتر در یک ساعت حرکت خواهد کرد. هر چند ماه نظارت را از قفای خواجه برداشتیم، ولی ما امکانات پوره داریم که نظارت مکملتر را در این جاده تشکیل نماییم، چون این نظارت به فکر من نتیجه بهتری خواهد داد. اکنون باور کردم. انا امین خیل عبدالرشید، به فکرم بنده در این بازی شطرنج غالب خواهم شد ان شاء الله. بیایید اکنون یک جای متن برقیه تجلی را به شعبه کارهای داخلی ناحیه گلاباد ترتیب دهیم. پیشنهاد کرد پدپلکونیک میلیسا کاولچوک. مظفر و عبدالرشید این دعوت را پذیرفتند و هر سه یک جای به ترتیب دادن برقیه تجلی پرداختند. ساعتی 21:17 نوبتدار شعبه کارهای داخلی ناحیه گلاباد از تلفکس متن زیرین را گرفت. به سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه گلاباد پدپلکونیک میلیسا حمید جاوید، برقیه تعجیلی ساعتی 20:08 دو نفره که توجه شما را بیدار کرده بودند به افتماشینی تمغه مرسدس 600 رقم دولتیش Y1955 RT01 شهر را ترک کردند. چون سمت حرکت افتماشینی نام برده به طرف شما بود، ما تعقیب منبعده آن را از لحاظ کارهای اپراتیوی موافق مقصد نشماریدیم و تعقیبگران را از ساعت 21:15 به جای کار اساسیش باز خواندیم. ما چنین میشماریم که سیاحان شبگرد بهر انجام عملیات به سمت شما حرکت دارند. از روی حسابات پیشکی مرسدس 600 ساعت‌های 23:50 وارد منطقه خدمتی شما خواهد شد. از شما میپرسیم که بهر پیشوازگیری سیاحان چاره‌های ضروری اندیشید. سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه مرکزی معیار میلیسا شریفزاده RE. سامیان عزتمند، یادرس می‌شویم که شما خوانش بدیعی رو از روی رمان تیغ سخن از کتاب بانوای بارانی برادران هم مؤلف شریف بیگ و حاکم عزیز در قرائت هنرمند عبدالمومن شریفی شنیدید. در تهیه گفتار سهم گذاشتند کارگردان مغفرت ناصر و محرر لطفیه قربانова. انجام گفتار 21 دوستداری وطن و دارایی‌های معنوی آن ادبیات و فرهنگ و هنر باشد.